Good afternoon, students. Welcome to the first lecture of your very interesting subject that you are going to learn in this year. That is nothing but basics of civil and mechanical engineering. Okay. So from the morning, I think you have learned about engineering mathematics. It may be your engineering mechanics, chemistry, physics, whatever the lectures which are happened. Now we are going to deal with the most interesting one and simple subject that we called it as the basics of civil and mechanical engineering, in which we are going to learn about basics of civil engineering. Okay, we are going to learn about basics of civil engineering. या सेशन्समध्ये किंवा आपलं जे लेक्चर असणार आहे BCME 1, इट स्टँड्स फॉर बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, हे लेक्चर्स होणार आहेत. What is civil engineering? Everybody knows. It deals with the construction sector. It deals with the construction sector. Okay. So what things you are going to learn? नेमकं या विषयामध्ये तुम्ही काय काय स्टडी करणार आहात, एक थोडक्यात सारांश मी या विषयाबद्दल सांगेल तुम्हाला. फॉर दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट we are having 4 hours per week, which belongs 4 credits. We are having 2 laboratory sessions, 2 hours per week, that is your practicals. And as far as your unit test or in semester examination is considered, ISE stands for in semester examination. It is of 30 marks. घटक चाचणी 3 घटक चाचण्या होतील तुमच्या इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन. 30 मार्कांची एक्झाम असणार आहे ती, आणि त्यानंतर ह्या 3च्या ॲव्हरेज, दॅट इज नथिंग बट युअर फायनल इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन marks. ESE stands for your end semester examination. What is ESE? It is nothing but your end semester examination, and that exam is of 70 marks, which is been carried out by the university. ही विद्यापीठाची परीक्षा असणार आहे तुमची ESE examination. ICA, it is of 25 marks. That is internal continuous assessment. It is based on your practicals, then your attendance in your classroom, timely completion of your all assignments. So that will take your 25 marks. Okay. Internal continuous assessment. So assessment of your assignments, of your journals, then by considering your attendance in the classroom, everything we are going to calculate. Okay. Basic in our basics of civil engineering subject. Now, what does this subject belongs to, and what are the course objectives or course outcome of this particular subject? So before proceeding towards, again, let me introduce myself. My name is Professor Chetan Limkar, and I belongs to Civil Engineering Department. I have completed my ME in Transportation Engineering and Management. That is nothing but the further part of civil engineering, highway constructions. So without any further ado, let's move towards the core part of our subject and of our particular topic also. That is nothing but course objectives. Now, what actually you are going to learn in this particular subject? Okay, हा सब्जेक्ट मध्ये तुम्ही नेमकं काय काय शिकणार आहात. So the first course objective of our basics of civil engineering, basics of mechanical engineering, that is been taught by another teacher for your particular division. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा जो सब्जेक्ट असणार आहे, बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, हा विषय तुमचे दुसरे विषय शिक्षक शिकवतील मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे. आपण जो सब्जेक्ट डील करणार आहोत तो आहे बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. म्हणजे यापूर्वी हा विषय एक 2 वेगवेगळ्या विभागात होता. म्हणजे बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग हा एक विषय होता, आणि बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा एक विषय होता. या वर्षीपासून तुमच्या बॅचपासून हे 2 विषय एकत्र केलेत, बेसिक्स ऑफ सिव्हिल अँड मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असं नाव दिलंय. तर मग हा विषय कसा आहे, तर सेक्शन फर्स्ट म्हणजे पहिल्या सेक्शनमध्ये पार्ट 1 मध्ये तुम्ही बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग या सब्जेक्ट बद्दल तुम्ही नॉलेज घेणार आहात. म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे नेमकं काय असतं आणि त्याच्याशी रिलेटेड सब टॉपिक्स. आणि सेक्शन 2 जो आहे या विषयाचा, त्यामध्ये तुम्ही बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा विषय शिकणार आहात. आणि आता सध्या ऑनलाईन एक्झामिनेशन, ऑनलाईन टीचिंगमध्ये तुम्ही दोन्ही सब्जेक्ट पॅरलली शिकताय. म्हणजे मी बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग शिकवतोय
आणि तुमचे इतर टीचर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे टीचर तुम्हाला बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकवत आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे गोंधळून जाण्याचं कारण नाही आहे. आपला हा जो विषय आहे हा एकच विषय आहे, बेसिक्स ऑफ सिव्हिल अँड मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. यामध्ये पहिला सेक्शन बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग हा मी तुम्हाला शिकवणार आहे आणि बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे फॅकल्टी शिकवतील. 2 सेक्शन असणार आहेत आपल्या या विषयाचे. पहिला सेक्शन सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा असेल आणि सेक्शन 2 हा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा असेल. ठीक आहे, क्लिअर? ओके, मग आपला हा जो सब्जेक्ट आहे कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह, ठीक आहे, त्या सब्जेक्टचे कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, म्हणजे या सब्जेक्टमधून तुम्ही काय शिकणार आहात आणि तुम्हाला काय साध्य होणार आहे. ठीक आहे, हेतू काय हा सब्जेक्ट शिकण्याचा. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू डिस्क्राइब द इम्पॉर्टन्स and the relevance of civil engineering for various applications in different branches of engineering and technology. पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह हे असणार आहे, व्हॉट इज सिव्हिल इंजिनिअरिंग, म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे नेमकं काय, अँड व्हॉट आर दी व्हेरियस ॲप्लिकेशन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे जे ब्रँच आहे ही इतर ब्रँचेसशी कशा पद्धतीने रिलेट करतात. म्हणजे जर तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट आहात किंवा तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डचे इंजिनियर असताल, तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनियर असताल, तुम्ही कॉम्प्युटर इंजिनियर असताल, ठीक आहे, तुम्ही इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असताल, हे जे इंजिनिअरिंगच्या सब ब्रँचेस आहेत यामध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे काय काय ॲप्लिकेशन्स आहेत. एक छोटंसं उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला काय ॲप्लिकेशन्स आहेत. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जाताय, ठीक आहे, मोठमोठ्या मशीन्स असतात, बरोबर आहे. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्ही मशीन्सचा पार्ट स्टडी करता किंवा त्याचा डिझाईन स्टडी करत असता. मग ह्या ज्या मशीन असतात ह्या मशीन कशावरती रेस्ट केलेल्या असतात रे, म्हणजे कशावरती उभ्या केलेल्या असतात, तर खाली सरफेस असतो कॉन्क्रीट, बरोबर आहे. कॉन्क्रीटचा सरफेस असतो त्यावरती ते मशीन उभ्या केल्या असतात. मग हे कॉन्क्रीटचं सरफेस कोण तयार करतं, कोण बांधण्याचं काम कोण करत असतं, ह्या मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज कोण बांधत असतात, तर ते सिव्हिल इंजिनियर्स बांधत असतात. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग असू द्या, कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग असू द्या, ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग असू द्या, तर प्रत्येक ब्रँचमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे काय ॲप्लिकेशन्स आहेत हा आपला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे. हा दिस इज आवर फर्स्ट मोटो टू लर्न दिस सब्जेक्ट. ठीक आहे, नेमकं सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे नेमकं काय आणि त्यानंतर त्याचे इतर ब्रांचेसमध्ये काय ॲप्लिकेशन्स आहेत, काय रिलेव्हन्स आहे, कसं साधर्म्य आहे, किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगमध्ये कसं युजफुल आहे, किंवा कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगचा कुठला पार्ट तुम्ही सिव्हिलमध्ये तुम्हाला हेल्पफुल होतोय किंवा तुम्ही युटिलाइज करताय तो पार्ट. ठीक आहे, सो दॅट इज दी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर ब्रँचेस. ठीक आहे, आपल्या ज्या इतर ब्रँचेस आहेत याच्याशी सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रँचचं साधर्म्य काय आहे आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे काय काय ॲप्लिकेशन्स तुम्ही वापरताय. ठीक आहे, आता जसं तुम्ही IoT हा एक कन्सेप्ट ऐकला असेल सध्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक आहे, जे कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंगचा एक टॉपिक आहे. ठीक आहे, मग यामध्ये काय केलं जातं, हे IoTचं ॲप्लिकेशन काय आहे, तर सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये सुद्धा आपण IoT वापरतो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. कसं वापरतो, तर जे पाईपलाईन डिझाईन केलं जातं त्यामध्ये तुम्ही हे युटिलाइज करू शकता. किंवा इलेक्ट्रॉनिक्सचे मशीन्स असतात, सेन्सर वगैरे असतात, तर पाण्याचा फ्लो किती आहे हे काउंट करण्यासाठी तुम्ही ते सेन्सर वापरता. दॅट सेन्सर इज बीन डेव्हलप्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर. ओके, सो इन दिस वे our all branches, it may be your civil, mechanical, electronic, computer science, these are at one point, these are dependent and these are related with each other. Their applications, we are going to use it in each and every branch. म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे ॲप्लिकेशन तुम्ही कम्प्युटरमध्ये वापरताय, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डमध्ये वापरताय, किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डचं एखादं ॲप्लिकेशन तुम्ही सिव्हिलमध्ये युटिलाइज करू शकता. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, सेन्सर किंवा GPS असेल, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम. हे काय, GPS तयार करणारा इंजिनियर हा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहे, पण ते सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये कशासाठी वापरतात, तर एखादा ऑब्जेक्ट ट्रेस करण्यासाठी. ठीक आहे, सो दॅट इज नथिंग बट व्हॉट आय वॉन्ट टू से. Second is nothing but second course objective of our subject is to introduce the students to the important concepts from the environmental engineering, water resource engineering, transportation engineering, building elements, remote sensing, GIS and GPS technology. Okay, so to introduce, just for the introduction purpose, to introduce the students to the important concepts from the environment, environmental engineering, वातावरण,
ठीक आहे. या एन्व्हायरमेंटमध्ये काय येतं, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगमध्ये थोडक्यात सांगतो प्रत्येक ब्रांचचं ॲप्लिकेशन. दिस एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग, वॉटर रिसोर्स, ट्रान्सपोर्टेशन और अदर, these are called as sub branches or the sub domains of our civil engineering field. आपली ही जी काही सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्ड आहे, ह्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्डचे हे सब ब्रँचेस आहेत, म्हणजे उपप्रकार. कारण आपलं जे बांधकाम क्षेत्र आहे हे केवळ एकाच गोष्टीवरती निर्धारित नाहीये. ठीक आहे. ह्या बांधकाम क्षेत्रामध्ये खूप साऱ्या सब ब्रँचेस आहेत, म्हणजे उपप्रकार आहेत. ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग यामध्ये कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स हा पार्ट डिस्कस केला जातो. लाईकवाईज आता मी प्रत्येक ब्रँच तुम्हाला सांगेल. जी सब डोमेन आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगची. एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. ठीक आहे. एन्व्हायरमेंट मीन्स व्हॉट? ॲटमॉस्फिअर. व्हॉट डज इट इन्क्लूड्स? इट इन्क्लूड्स युअर गॅसेस, करेक्ट आहे. द पोल्युशन विच इज गोइंग टू ऑकर. So study of the pollution, it may be your air pollution, water pollution, sound, that is noise pollution. Okay, so whatever the category of the pollution which is going to happen in the environment, we are going to study it in our environmental engineering branch. Or study of the water, जे तुम्ही पाणी पिता घरातलं, ड्रिंकिंग वॉटर, what are the physical or what are the properties of the drinking water. त्या ड्रिंकिंग वॉटरच्या काय काय प्रॉपर्टीज असल्या पाहिजेत, तुम्ही काय तपासलं पाहिजे. तुम्ही पाहिलं तुमच्या सिटीमध्ये कुठेतरी एक मेन पाईपलाईन असते, त्या मेन पाईपलाईन नंतर तुमची कॉलनीमध्ये एक सब पाईपलाईन असते, त्यानंतर तुमच्या घरामध्ये नळ कनेक्शन जोडलेलं असतं आणि एक टॅप असतो. ते टॅप ओपन केले की तुम्ही वॉटर येते, दॅट इज ड्रिंकिंग वॉटर. पण हे ड्रिंकिंग वॉटरमध्ये पीएच किती आहे पाण्याचा, त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज असू शकतात का, मग त्या कुठल्या प्रकारच्या इम्प्युरिटीज आहेत. So we are going to study in detail about the water properties in environmental engineering. त्यानंतर in the environmental engineering again we are going to discuss about the solid waste management. म्हणजेच काय? घन कचरा व्यवस्थापन. आपल्या भारतामध्ये दररोज कितीतरी मेट्रिक टन कचरा येतो, बरोबर, निर्मिती होते. प्लास्टिक असेल किंवा इतर काही गार्बेज असेल, मग ह्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन कसं केलं जातं, त्यावरती काय काय ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आहेत. So everything we are dealing with the environmental engineering branch. Okay, introductory part we are going to discuss water resource. As the name indicates, water resource. Resource म्हणजे काय रे? माध्यम. वॉटर रिसोर्स पाण्याचं माध्यम. मग तुम्ही हे जे काही घरामध्ये पाणी वापरता, पिण्यासाठी असेल किंवा तुमचे जे युटेन्सिल्स आहेत, किचन युटेन्सिल्स, घरातली भांडी असतील, हे धुण्यासाठी असेल, कपडे धुण्यासाठी असेल, ठीक आहे, फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज, फॉर द ॲग्रिकल्चरल पर्पज, म्हणजे शेतीसाठी जे पाणी वापरताय, इंडस्ट्रीजमध्ये जे पाणी वापरताय, हे पाणी येतं कुठून. सो व्हॉट आर द रिसोर्सेस ऑफ दिस वॉटर. सो दिस रिसोर्सेस आर युअर डॅम्स. बरोबर आहे, म्हणजे तुमचं धरण, डॅम्स कन्स्ट्रक्शन, कॅनल्स, रिझर्वायर्स, करेक्ट आहे. सो दीज आर दी सम रिसोर्सेस थ्रू विच यू आर गेटिंग द वॉटर. नदी असेल, कालवा असेल, बांधलेलं धरण असेल एखादं, त्या धरणातलं पाणी तुमच्या शहरामध्ये आणलं जातं पाईपलाईनद्वारे आणि त्यानंतर ते त्या पाण्यावरती ट्रीटमेंट करून ते पिण्यायोग्य बनवलं जातं. ठीक आहे, आणि त्यानंतर ते तुम्हाला सप्लाय केलं जातं. मग हे पाणी साचून ठेवण्याचे माध्यम कुठले आहेत? वॉटर रिसोर्स म्हणजे पाण्याचं माध्यम. कुठलं कुठले आहेत पाण्याचे माध्यम? डॅम्स, रिझर्वायर्स म्हणजे नद्या, युअर कॅनल्स म्हणजे कालवा. जे सर्वांना हे जे काही शब्द आहेत हे सुपरिचित आहेत सर्वांसाठी. ठीक आहे. सो द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम्स, धरण कसं बांधलं जातं. आता एवढं मोठं धरण बघितलं असेल सर, इतकं मोठं धरण आहे, एवढं मोठं पाणी साचवलंय, हे धरण बांधताना किती काळजी घ्यावी लागेल. थोडंसं जरी त्या धरणात लीक झालं तर काय होईल रे? धरण फुटेल, बरोबर आहे, खूप सारं पाणी तुमचं वाया जाईल, गावांमध्ये पाणी जाईल, मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊ शकते. मग हे धरण बांधताना तुम्ही काय काय गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. ठीक आहे, त्या धरण बांधायचं असेल तर त्याचं डिझाईन कसं तयार केलं पाहिजे, म्हणजे ते धरण कसं असलं पाहिजे, ह्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आपण वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग ही जी आपली पहिली फील्ड आहे यामध्ये करत असतो. ठीक आहे. त्यानंतर आहे तुमची ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजेच काय रे? दळणवळण. मग ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्ही काय स्टडी करणार आहात, तर ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंगमध्ये बेसिकली आपण जे आपले 4 मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन आहे, दळणवळण कसं करता रे तुम्ही? बाय रोड्स, बरोबर आहे, बाय रेल्वेज, बाय एअरक्राफ्ट दॅट इज युअर एअरवेज, अँड बाय वॉटरवेज दॅट इज थ्रू द शिप्स, जहाजातून तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करताय, बरोबर आहे. सो दीज आर कॉल्ड एज 4 मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. हे ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी म्हणजे मुवमेंट करण्यासाठी आपण ह्या 4 माध्यमांचा वापर करतोय: रोडवेज, रेल्वेज,
airways and waterways. These are called as the four modes of transportation. Correct? So what is transportation engineering? So in the transportation engineering, we are going to deal with the स्टडी ऑफ फोर मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. मग हे रस्ता कसा बांधला जातो, तुम्हाला कधी प्रश्न पडला असेल ना, तुम्ही रोड साईड वरती बघितलं असेल एखादा माणूस एक छोटंसं इन्स्ट्रुमेंट कॅमेरासारखं इन्स्ट्रुमेंट घेऊन काहीतरी मेजरमेंट घेत असतो, तो रस्त्याची मोजणी करताना तुम्ही बघितलं असेल, बरोबर आहे. मग हा रस्ता कसा बांधला जातो, त्यामध्ये डांबराचं प्रमाण किती असलं पाहिजे, खडीचं प्रमाण किती असलं पाहिजे, ठीक आहे. मग तुम्ही बघितलं असेल रोडवरती रोलर्स फिरवले जातात, जेसीबी असतं, ठीक आहे, मोठमोठे डंपर्सनी ते खडी जी असते ती खडी आणली जाते, वाहून नेली जाते. मग प्रत्येक मटेरियलचा गुणधर्म काय, म्हणजे खडीचे काय काय गुणधर्म आहेत, सिमेंट वापरण्यायोग्य आहे किंवा नाही, हा सगळा पार्ट. रोड कसा बांधायचा, रेल्वे ट्रॅक तुम्ही बघितले असतील, गावातून जातं तुमच्या रेल्वे ट्रॅक, मग त्याचं डिझाईन कसं केलं जातं, तो रेल्वे ट्रॅक बांधला कसा जातो. एअरपोर्ट असेल जिथे एअरक्राफ्टचं लँडिंग होतं, बरोबर आहे, विमान जिथं उतरवली जातं, मग त्या एअरपोर्टचं रनवे कसा डिझाईन केला जातो, म्हणजे ज्या रोडवरती तुमचं विमान उतरवतात त्याचं बांधकाम कसं केलं जातं, एखाद्या एअरपोर्टच्या बिल्डिंगचं बांधकाम कसं केलं जातं, हे तुमच्या एअरपोर्ट इंजिनिअरिंगमध्ये शिकतो आपण. त्यानंतर आहे तुमचं वॉटरवेजमध्ये तुम्ही बंदर वगैरे हा शब्द ऐकला असेल. आपल्या भारतामध्ये 8 इंटरनॅशनल पोर्ट्स आहेत, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, म्हणजे जहाजाद्वारे दळणवळण सामानाची किंवा मालाची वाहतूक केली जाते, बरोबर आहे. मग एखादं जे पोर्ट असेल त्या पोर्टचं कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं, त्या जहाजाला जर काही मेंटेनन्सचं काम पडलं, कुठेतरी ते जहाज बिघडले, तर त्याचं काम कसं केलं जातं, कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं, दॅट इज रिलेटेड विथ द वॉटरवेज. ठीक आहे. सो इन द ट्रांसपोर्टेशन इंजिनिअरिंग वी आर गोइंग टू डील विथ द डिझाइन, एनालिसिस अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ these four modes of transportation. The next is nothing but your building elements. Okay. Now what are the elements? तुम्ही मोबाईल यूज करताय, एव्हरीवन इज युजिंग फोर व्हीलर और टू व्हीलर्स, करेक्ट आहे. तुम्ही टू व्हीलर यूज करता, तुमच्या गाडीला पार्ट्स असतात, एक्सेलरेटर फिरवताय, किक मारताय, ठीक आहे, हॉर्न वाजवताय, बटन असतं हॉर्न वाजवण्यासाठी, गाडीचा लाईट लावायचा, हेडलाईटसाठी बटन असतं, हेडलाईट असते, रेअर लाईट असते, बरोबर आहे. हे काय झालं रे, किंवा गाडीचं इंजिन, हे काय झालं, ते गाडीच्या पार्ट्स आहेत, करेक्ट आहे, गाडीचे पार्ट्स आहेत. तसंच आपल्या बिल्डिंगमध्ये सुद्धा बिल्डिंगचे पार्ट्स असतात. मग हे बिल्डिंगचे पार्ट कुठले आहेत, तर बिल्डिंगमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट असतो त्याला कॉलम. कॉलम बघितले असतील तुम्ही, बीम, स्लॅब, हे काय झाले, त्या बिल्डिंगचे पार्ट्स झाले. जसं गाडीचे पार्ट्स असतात तसे ते बिल्डिंगचे पार्ट्स. मग ह्या बिल्डिंगच्या पार्ट्समध्ये कुठले कुठले पार्ट आहेत, कॉलम असेल, बीम असेल, स्लॅब असेल, खालचं फुटिंग असेल, ठीक आहे. त्याचा आपण अभ्यास बिल्डिंग लिमिट्समध्ये करणार आहोत, अलॉंग विथ द मटेरियल्स. कुठले कुठले बांधकामासाठी कुठले कुठले मटेरियल्स वापरले जातात, सिमेंट, वाळू, खडी, स्टील, बाइंडिंग वायर, पेंट वापरताय तुम्ही, इमल्शन वापरताय, ठीक आहे. जे काही मटेरियल तुम्ही बांधकामासाठी वापरणार आहात त्याचाही अभ्यास आपण बिल्डिंग एलिमेंट्स किंवा और मटेरियल्स यामध्ये आपण करणार आहोत, ठीक आहे. त्यानंतर आहे ग्रीन बिल्डिंग्स. ग्रीन बिल्डिंग्स, बाय युझिंग दी वेस्ट मटेरियल वी आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ठीक आहे. वेस्ट मटेरियलद्वारे एखादी बिल्डिंग कशी तयार होऊ शकते, विच इज एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक आहे, की जी एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली असणार आहे. सो ग्रीन बिल्डिंग्स. अँड देन रिमोट सेन्सिंग, GIS अँड GPS टेक्नॉलॉजी. आता तुम्हाला बांधकाम करायचं म्हणल्यावर मेजरमेंट घ्यावी लागते, बरोबर आहे. किती बाय कितीचा माझा प्लॉट आहे, 10 फूट रुंदी लांबी आहे, 15 फूट त्याची रुंदी आहे, म्हणजे 150 स्क्वेअर फुटाचा माझा प्लॉट आहे, ठीक आहे. किंवा एखादं ऑब्जेक्ट आहे, त्या ऑब्जेक्टची मला इन्फॉर्मेशन मिळवायची आहे, त्या ऑब्जेक्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये न येता, विदाउट बिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट, मी कशी माहिती मिळवतो, तर GPSद्वारे मिळवतो, बरोबर आहे. आता तुम्ही ट्रॅव्हल करत असताल तर गुगल मॅप यूज करता, ते गुगल मॅपमध्ये दाखवलं जातं 10 मीटर सरळ चला, त्यानंतर 50 मीटरवरती उजवीकडे वळा, 50 मीटरवरती डावीकडे वळा, असे काहीतरी इन्स्ट्रक्शन ते देत असतं गुगल मॅप. ही इन्फॉर्मेशन त्यांनी कुठून मिळवलेली आहे, दॅट इज थ्रू दी GIS अँड GPS टेक्नॉलॉजी और रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी. रिमोट सेन्सिंगमध्ये काय करतो आपण, एखाद्या ऑब्जेक्टची लोकेशन ट्रॅक करू शकतो किंवा त्या ऑब्जेक्टबद्दल इन्फॉर्मेशन मिळवू शकतो. GIS आणि GPS. GIS stands for your geographical information system and GPS stands for your global positioning system. Okay, so that is our two course objectives to learn this particular subject. मग बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये बघा तुम्ही काय काय शिकणार आहात, ठीक आहे.
तुम्ही घराचं बांधकाम, रोड कन्स्ट्रक्शन, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, ब्रिजचं कन्स्ट्रक्शन, डॅम कन्स्ट्रक्शन, आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या वेगवेगळ्या सब डोमेन्स किंवा इतर कुठल्या कुठल्या सब ब्रँचेस आहेत त्याचा अभ्यास तुम्ही करणार आहात. ठीक आहे. So these are the two course objectives that you are going to learn. Now, after learning this particular subject, what are the outcomes? काय साध्य होणार आहे तुम्हाला? So what you should be able to do? You should able to describe the role of civil engineer in the development of nation at first. नेमकं सिव्हिल इंजिनियर कोण असतो आणि त्याचं महत्व काय? एखाद्या देशाच्या डेव्हलपमेंटमध्ये what role he is going to play. And second, relevance of civil engineering branch with other branches of engineering and technology, as we have discussed earlier. Okay, आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग ही जी ब्रँच आहे त्याचे इतर ब्रँचेसोबत काय ऍप्लिकेशन्स असणार आहे. आणि सेकंड कोर्स आउटकम इज नथिंग बट युअर काय तुम्हाला साध्य काय होणार आहे, काय शिकणार आहात तुम्ही, आउटकम काय असणार आहे, हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला काय समजणार आहे. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी व्हेरियस कन्सेप्ट्स of environmental engineering, water resource engineering, transportation engineering, your building elements, green buildings, remote sensing, GIS and GPS techniques. Okay. Now we are going to discuss about the next point, that is nothing but your syllabus. So what things you are going to learn. Okay. So we are having 4 chapters as far as our section 1 is considered. You can see it on the presentation also. We are having 4 chapters. The first chapter, it deals with the introduction to civil engineering. Okay, introduction to civil engineering. So before proceeding towards this engineering तुम्ही सकाळपासून ऐकलं असेल लेक्चर्स मध्ये. What is an engineer? What is an engineer? Have you got the meaning of this beautiful word engineer? Anyone? You can put it in the chat box also. Chat box मध्ये टाकू शकता. What is an engineer? If not, I am going to tell you. See, engineer, this particular word, it comes from the Latin word ingenious. Engineer, this word comes from the Latin word that is ingenious. And what is ingenious? Ingenious is nothing but a clever person. What is ingenious? Ingenious is nothing but a clever person. So we engineers, we are the engineers. So we feel proud about ourselves. We are the engineers, we are the clever person. We are going to do something new, something creative we are going to do, which is helpful and which is again for the betterment of the mankind. या समाजासाठी काहीतरी नवीन शोध लावणे, काहीतरी नवीन कृती करणे की जी समाजोपयोगी असेल. मग फक्त सिव्हिल इंजिनियरच करतो असं नाही, कुठलाही इंजिनियर असतात, मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, एखादं पेट्रोल कमी युटिलाइज करणारे व्हेकलचं तुम्ही इन्व्हेन्शन करताय, एखादं इंजिन तसं तयार करत आहात की जे कमी पेट्रोल कन्झ्युम करताय, एखादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहे, मोबाईल अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये अजून काहीतरी अपडेशन केलेलं आहे त्यानं. ठीक आहे. कम्प्युटर सायन्स एखादं सॉफ्टवेअर, जसं तुम्ही व्हॉट्सअप यूज करताय तसं अजून कुठलं तरी एखादं सॉफ्टवेअर त्यांना डेव्हलप केलंय. सो वी आर द क्रिएटर्स. आपण काहीतरी नवनिर्मिती करणारे आहोत. वी आर द इंजिनियर्स. ओके, वी आर द क्लेवर पर्सन. सो वी शुड नो अबाउट दी आवर, we should feel proud about ourselves. We are the engineers, we are the clever person. We are going to do something new, something creative every time through by using the mathematical and scientific knowledge. By using the mathematical and the scientific knowledge that you are going to gain in this 4 years. ह्या 4 वर्षांमध्ये जे तुम्ही गेन करणार आहात, मग तुम्ही कुठल्याही ब्रांचचे स्टुडंट असू द्या, तुम्ही तुमच्या सेक्टरमध्ये, तुम्ही तुमच्या फील्डमध्ये यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू, समथिंग इनोव्हेटिव्ह. Okay. Yes. Engineering. Okay, engineers. So you should know about that. Civil engineering. Okay. So let's again coming back to the point. Civil. Okay. Have you seen the spelling of this word? Civil. CIVIL. So what does it stands for? What does it stands for? Let me proceed further for the further presentation so that you will get some idea about this, the topics that we are going to discuss. Okay. Yes. Now you can see on my presentation screen what is civil. CIVIL. Civil stands for creation is very important in life. That is derived by me. Okay. Creation is very important in life. I have just split up that word into some meanings, beautiful meanings. Actually, civil engineering, it deals with the construction. Okay. Construction of any structure, dams, road, bridges,
canals, rivers, your docks, harbors, airways, airports, runways, taxiways, any kind of structure that you are going to build. जे तुम्ही बांधकाम, ओके, यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू. काहीतरी असं खूप सुंदर असं घर बांधलंय सर मी. इतकं सुंदर आहे की बाहेरून कस्टमर लगेच प्रभावित होते. नाही सर, खूप छान घर बांधलंय तुम्ही. ठीक आहे, ते घर लगेच परचेस करतोय. And nowadays, people have taken that word rather than using the creation, they are interested in corruption. Okay. So civil line, construction line, it belongs to the huge amount. Okay. Our construction projects are of big money. Okay. Huge money we are going to invest. 50 crores, millions of crores rupees we are going to invest. Okay. But keep the thing in the mind. Those who belongs to civil engineering field, we are going to create something new which is important in life. So creation is very important in life, civil engineers. Okay, it is just a simple meaning which I have prepared, not technical some definition I am going to explain. Technically we are going to discuss in our further part. So let's coming back to the syllabus point, which part you are going to learn in our chapter number 1. So introduction to civil engineering, we are having 5 hours to spend for this particular chapter, and total weightage of marks is 8 marks we are having. So in this we are going to learn about the definition and the subdomains of civil engineering. As I said earlier, subdomains म्हणजे काय रे? सबडोमेन्स म्हणजे उपप्रकार. ठीक आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग आपली ही जी फील्ड आहे त्याचे उपप्रकार काय काय आहेत? स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग म्हणजे फक्त डिझाईन तयार करून देणे. जिओ टेक्निकल इंजिनियर, हु इज द एक्सपर्ट ऑफ सॉइल मेकॅनिक्स, मातीचा अभ्यास करणारा माणूस. कारण कन्स्ट्रक्शन म्हणलं की सॉईल आली, कारण त्या सॉईलवरतीच तुमचं सगळं बिल्डिंग रेस्ट होतं. म्हणून सॉईल जर चांगली असेल तरच तुमचं कन्स्ट्रक्शन चांगलं राहणार आहे. बरोबर आहे. Transportation engineering, environmental engineering, water resource engineering. So whatever that we have discussed in our first objective, that are the subdomains of civil engineering. Then relevance of these civil engineering branches with other branches of engineering and technologies. That's a relevance. Then role of the civil engineer in various construction activities and development. Actually, in the nation and global development, एखाद्या देशाच्या विकासामध्ये what role a civil engineer is going to play, that we are going to discuss in our chapter number 1. And last half is nothing but introduction to roads, that is IRC classification and typical functional cross sections. Okay, IRC classifications we are going to discuss, that is classification. रस्त्याचे उपप्रकार किती आहेत? स्टेट हायवेज तुम्ही बघितला, नॅशनल हायवे तुम्हाला माहिती आहे, गावातला रस्ता विलेज रोड्स ज्याला म्हटलं जातं. मग हे जे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे रस्त्यांचं, त्याबद्दल आपण स्टडी करणार आहोत. दॅट इज द फर्स्ट पार्ट और इन आवर चॅप्टर नंबर 1 वी आर गोइंग टू कन्क्लूड दॅट. ओके, नेक्स्ट इज environmental engineering, water resource engineering and infrastructure. That is our second chapter. So in the environmental engineering, as I said earlier, water treatment systems, पाण्यावरती जी ट्रीटमेंट केली जाते. ठीक आहे, एखादं नदीतून आलेलं पाणी किंवा धरणातून आलेलं पाणी हे जसंच तसं पितो का आपण? नाही, तर त्याच्यावरती प्रक्रिया केली जाते. ते पाणी पिण्यायोग्य बनवलं जातं. पिण्यायोग्य बनवतात म्हणजे काय? त्या वॉटरवरती ट्रीटमेंट केली जाते. जलशुद्धीकरण केंद्र तुम्ही असं ऐकलं असेल आपल्या शहरामध्ये वगैरे ठिकाणी. प्रत्येक शहरामध्ये एक जलशुद्धीकरण केंद्र असतं. ठीक आहे. सो वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, कचरा व्यवस्थापन, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ओके, डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने केली पाहिजे एखाद्या सिटी जर तुम्हाला ग्रो करायचं असेल इन अ सस्टेनेबल वे, दॅट इज by using some natural resources, by using some artificial resources, by using some waste material. Okay, combination of everything. Then sources of the waters, hydrology, that is water resource engineering, dams, स्टोरेज रिझर्वायर्स, पाणी कशामध्ये साठवून केलं जातं आणि ज्या स्ट्रक्चरमध्ये साठवतात, म्हणजे जसं धरण सांगितलं त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं. त्यानंतर आहे व्हेरियस मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, दॅट इज युअर रोड्स, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, रेल्वेज, ब्रिजेस, टनेल्स, टनेल्स म्हणजे बोगदा. ठीक आहे. डॉक्स अँड हार्बर्स, ज्याला बंदर असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, जिथे जहाजाद्वारे माल आणला जातो आणि जहाजाद्वारेच तो परत ट्रान्सपोर्ट केला जातो. जो जहाजाद्वारे जी दळणवळण केलेली असते, मग जहाज ज्या ठिकाणी पार्क केलं जातं, ठीक आहे, तुम्ही समुद्रकिनारी बघितलं असेल किंवा एखाद्या नदी किनारी बघितलं असेल, जहाज पार्क केलं जातं म्हणजे बांधणी केली जाते जहाजाची. मग तो जो तो एरिया असतो तिथे हार्बर डेव्हलपमेंट असतं. ठीक आहे. त्यानंतर आहे इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन
सिस्टम ITS. आता ह्याची तुम्ही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मीडियम बघता रोडवेजमध्ये, ठीक आहे. तर त्यामध्ये अजून काय काय मॉडर्नायझेशन झालेलं आहे, दॅट पार्ट इज बिलॉंग्स टू ITS, दॅट इज इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम. ओके. So this is all about the first two chapters. Let's move towards the next one. Chapter number 3, it belongs with the building elements, then your green buildings, modern building services. Okay, so building elements मध्ये you are going to discuss about the foundation, column, beam, plinth. These are the elements of building. जसं गाडीचे पार्ट असतात तसं त्या एखाद्या बिल्डिंगचे काय काय पार्ट असतात, कॉलम असेल, स्लॅब असेल, बीम असेल. आय थिंक ह्या 3 गोष्टी सर्वांना माहिती आहेत. आपल्या घरामध्ये खिडकी असते, विंडोज, बरोबर आहे. दॅट इज अगेन वन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. घरामध्ये तुम्ही दरवाजा फिक्सअप करताय, डोर, इट इज अगेन वन पार्ट ऑफ युअर बिल्डिंग. करेक्ट आहे. सो व्हॉट आर दी बिल्डिंग एलिमेंट्स, त्या घराचे काय काय पार्ट्स आहेत त्याचा स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे. ग्रीन बिल्डिंग्समध्ये कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस ग्रीन बिल्डिंग्स युझिंग दी युअर वेस्ट मटेरियल. Okay, we are going to convert that waste into the best. What is our target? To convert that waste into the best material. Okay, so chapter 3 belongs to the building elements, construction of the green buildings, and chapter 4, that belongs to the surveying, remote sensing and GIS. Now what is surveying? Survey करणे. Surveying is nothing but finding the relative position of the object and taking out the measurements. म्हणजे घर जर कुठलंही कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर तुम्हाला मोजणी करावी लागते जागेची, बरोबर आहे. किती बाय कितीचा प्लॉट आहे, एका रूमची साईज किती आहे, किचनची साईज किती आहे, हॉलची साईज किती आहे, एखादा इंडस्ट्री बांधताय मग ते इंडस्ट्रियल शेडची साईज किती असणार आहे, त्यासाठी तुम्ही काय करता, मोजणी करता. मग हे जे मोजणी करण्याचं जे काम असतं, दॅट इज नथिंग बट सर्वेइंग. सर्वेइंग इट डील्स विथ द मेजरमेंट्स अँड ऑल्सो इट डील्स विथ द फाइंडिंग द रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट. एखाद्या गोष्ट, मी या ठिकाणी बसलेलो आहे माझ्या कॅबिनमध्ये, माझ्या केबिनपासून कॉलेजचा एंट्रन्स किती लांब आहे, 50 मीटर लांब आहे. मग तो कसा फाइंड आउट केला, तर तुम्ही मेजरमेंट घेतलेली, टेपद्वारे अंतर मोजले. और यू आर गोइंग टू कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट युझिंग द GIS and GPS. Okay, so these are the parts, 4 units we are having in our basics of civil engineering subject. Okay, I hope you are clear with this part. Still, if you have any doubt, please put it in the chat box so that I can resolve each and everything. Screen is visible to everyone, na? Yes. Now I will take the attendance for this particular time. Please put your all doubts if you have in the chat box. My dear students, please, if you have any doubt, you can ask. I will unmute everyone. We are having theory as well as practicals also. Few practicals are there. Okay,